बबीहा अमृत वेले बोलिया, बबीहा अमृत वेले बोलिया, बबीहा अमृत वेले बोलिया, बबीहा अमृत वेले बोलिया। बबीहा अमृत वेले बोलिया, करो कृपा। बबीहा अमृत वेले बोलिया, तादर सुनी
नानक नामे सब हरियावली नानक नामे सब हरियावली गुर के शब्द विचार नानक नानक सब हरियावली गुर के शब्द अमृत वेले कबीर कैसो किया ना सोए आसा रात दिवस के कूकने कब के सुने पुकार वाहिगुरु कर
बबीहा अमृत वेले बोलिया। जपो जी। बबीहा अमृत बोलिया। बबीहा अमृत वेले बोलिया। जपो बबीहा अमृत वेले बोलिया। बबीहा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगले 1 घंटे दे विच अज कुछ ऐसी विचार करनी है जिस बारे सब तो ज़्यादा संगत सवाल करती है जी, जिस बारे आप जी के सन्मुख वख-वख गुरु धामां गुरुद्वारियां दे विच विचरदियां सब तो ज़्यादा सवाल संगत का इसी विषय ते हुंदा है। देखो कितने प्यारे बचन ने। बबीहा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार। शर्त लगी है, की कह रहे ने सतगुरु? एक एक चीज़ वाल आपां देखना है। मेरी तुहाडे चरनां 'च बेनती है, जे अज ध्यान नाल सुनियो, जे अज तुसी अगले 1 घंटे लिए इत्थे टिक के बैठ के कथा सुन लोगे ना, तो अज गुरु साहब की हजूरी विच मैं बचन भै विच कह रहा हाँ, अज महाराज कृपा करन साडे जीवन च बदलाव आवे। If you sit here for the next 1 hour and listen to what I'm about to share with you today, with the grace of Guru Granth Sahib Maharaj Sache Pasha, it is my hope and my prayer to Guru Sahib Maharaj, when we leave this Diwan today, when we leave Gurudwara Sahib Port Klang, we will leave as a changed person. ध्यान दिओ जी, सचमुच जे बदलण की इच्छा हैगी है मन में, सचमुच जे परमात्मा नूं मिलण की इच्छा है ना मन में, तो अज टिक के एक ये कथा जरूर सुनियो, जिसनों सुनने के नाल गुरु खालसा जी सतगुरु इन्नी तरस महाराज इन्नी रहमत भर देन साडी झोली च कि अज तो गां जो ये बचन गुरु अमरदास महाराज जी कह रहे ने, बबीहा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार, ये साडी अवस्था होवे। गुरु खालसा जी अंग्रेजी विच कुछ को बचन मैं जरूर करांगा, क्योंकि मेरे वीर भैन कई ऐसे बैठे ने जिन्होंने पंजाबी घट आउंदी है, तो ज़्यादा मेरा हमेशा जोर पंजाबी ते बोलण दा हुंदा है, पर इन्हां दे भले लई ते क्योंकि ये भी गुरु दरबार विच बैठे ने। सब तो एक मुढ़ला सिद्धांत सिੱਖੀ दा, एक मुढ़ला सिद्धांत गुरमत दा, जिसनों अमृत वेला कहंदे आ, अज उहदे बारे आपां विचार करनी है। When I travel and meet different sadh sangat in different gurdwaras, very often I get this question asked by Sangat regarding Amrit Vela. It is one of the top 5 questions. जरूर संगत पूछेगी कि वीर जी अमृत वेला ये केड़ा समा है, अमृत वेले उठ के मैं की पाठ करा, अमृत वेले मैं ये अमृत धारियां लई नहीं जी, ये मैं बेनती करा। ये ना सोचियो कि हुण अमृत वेले की गल चलनी है, ये मेरे लिए नहीं, मैं तो केस कतल किए सब कुछ खांदा, नहीं नहीं, अमृत वेला सारियां लई है। जिदे मन विच रब लई प्यार है, उहदे लई अमृत वेला जरूरी है। आखो सतनाम। Please don't think that this is the topic only for Amritdharis. No, because God loves every one of you. वाहिगुरु जी सारियां नाल प्यार करते हैं। किते विशेष करके मैं अमृतधारियों नूं कथा नहीं सुना रहा, वैसे आप जी जितने भी बैठे हो, जे अमृत वेले बारे सुनना है, अज गुरु के प्यार बारे सुनना है, तो ध्यान दे करके मैनू अपनी एकाग्रता जरूर बख्शियो। सतगुरु सच्चे पातशाह सिर ते हथ रख करके असीस दे के आप अपनी कथा
अपनी संगत विच आप पहुँचा देन। आओ जितनी भी संगत बैठी है गज वज के सतगुरां जी की फतेह बुलंद करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। द की टू सक्सैस इन लाइफ इज अमृत वेला। जे जिंदगी दे विच कुछ हासिल करना है ना साध संगत जी, तो उहदा एक राज अमृत वेला है। जीवन दे विच जो प्राणी उठ करके ते सुबह रब नूं याद करता है, वह अपने जीवन विच अमृत की वर्खा पाउंदा है जी। फिर वह हरिया भरिया हुंदा है। इट डजंट मैटर इफ यू अमृतधारी और इफ यू नॉट। प्लीज़ इनू ध्यान नाल समझो। दिस कथा इज नॉट फॉर अमृतधारीज अलोन। ऑल ऑफ अस, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रब प्यारा लगता है जी। रब किसी एक बंदे का नहीं, रब सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ है। तो तां करके ये जो अज आपां विशा छेड़ना है, ये सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ है। ध्यान दिओ जी। सब तो पहला साध संगत जी, इत्थे सवाल मैनू ये आउंदा है कि वीर जी अमृत वेला जरूरी क्यों है। मैथों सवेरे उठिया नहीं जाता, पर मैं सारी दिहाड़ी नाम जपदी हाँ जी। I can't wake up at Amrit Vela because I go to bed late. I attend to my family duties and I often go to bed very late and I can't wake up in the morning as a result of that. मैं सवेर उठ नहीं सकती, उठ नहीं सकना। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਠ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ भगत फरीद जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विचों अगवाई दिंदे ने। फरीदा पिछल रात ना जागे जीवंदड़ो मोयो है। ध्यान दिओ जी। All of you sitting here are educated. All of you sitting here understand English and Punjabi both. So as I say these panktiyan, please take the effort to read what Guru Sahib is saying. Because if we say that Amrit Vela is just something that Guru Gobind Singh Ji introduced, but it was not prevalent before that, then you're sorely mistaken. Because Guru Granth Sahib Ji, every Satguru Bhagat Sahiban, they speak about Amrit Vela in Guru Granth Sahib Maharaj. Amrit Vela ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ। ਪਿਛਲ ਭਾਵ ਕੇ ਪਿਛਲਾ Pahar. Now you need to understand what is Pahar so that we can progress with the katha without you getting lost. Pahar ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਪਹਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। In 24 hours you get 8 pahars. This is a way of measuring time back in Guru Sahib Ji's time back in ancient India. ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 1 pahar means 3 hours. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਪਹਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। 4 ਪਹਿਰ in the morning, in the day when the sun is up in the sky, and 4 ਪਹਿਰ 4 pairs at night. So the first ਪਹਿਰ of the day starts from 6 AM to 9 AM. ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨ ਦਾ। ਫਿਰ 9 ਤੋਂ 12 ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। Now we are all in the second ਪਹਿਰ of the day. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 12 ਵੱਜਣਗੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 12 ਤੋਂ 3। ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 4 pairs of night, then 6 PM to 9 PM, this is the first pair of night. ਫਿਰ in the same way 9 ਤੋਂ 12, 12 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਹੈ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ the last pair of night। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 3 ਤੋਂ 6। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਏ ਜੀਵੰਦੜੋ ਮੋਹਿਓ ਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। That person is dead. ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਓ
जै तू रब नूं भावें विसार दिता है, जे तैं रब विसारिया, तू भावें रब नूं विसार दिता है, तू भावें सुता होया अमृत वेले नहीं जागदा, रब तेरी नींद विच फिर भी तेरे सवास चला रहा है, रब तेरी नींद विच फिर भी तेरी राखी कर रहा। आखो सतनाम। लुक एट द ब्यूटी ऑफ वाहिगुरु जी। वाहिगुरु किसी नाल वैर नहीं लैंदा, निर्वैर है। वाहिगुरु किसी नाल वारी वटे नहीं लैंदा। असी भावें किन्ने भी अकिरत कण हो जाइए, रब सारिਆਂ ਨੂੰ रोटी दिंदा है जी। भावें असी सालां तो कदे अमृत वेले नहीं उठे, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟ ਭਗਤ ਜੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। God has not forgotten you। ਰੱਬ ਨਾ ऐसा प्यार करता है, रब तेनू भुलिया नहीं। गुरु खालसा जी, अमृत वेले दी जेरी महानता है, मेरी ये छोटी जी जबान वैसे कर नहीं सकती, पर दो तीन मैं आप जी के अगे कारण रख के ते अगे जाना है जी। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज कथा इज द ग्रेटनेस ऑफ अमृत वेला। थोड़ी गल सुनियो। सब तो पहला रब ਉਹਦੀ याद ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। देखो, गल समझाने लिए मैं एक शेर अर्ज करन लगा। इकबाल विद्वान होए ने, उन्हां दा एक शेर है अमृत वेले बारे। फारसी दे विच उन्हां कुछ बोल लिखे ने, गुरबाणी दे नाल बिल्कुल ढुकदे ने, तां करके मैं आप जी नूं ये शेर सुना रहा। आई एम गोइंग टू टेल यू a very short few words that are written about Amrit Vela that is exactly the same as what Guru Granth Sahib Maharaj ji preaches। ध्यान दिओ जी, अमृत वेले दी वडियाई की है। What happens at अमृत वेला? क्यों इन्ना जोर असी लाउंदे हैं जी, अमृत वेले उठो उठो, क्यों? सौण दा टाइम है, सौ लैन दो बंदे नूं। हाँ जी, अज ये प्रचार चल रहा है जी भी रात दा समा सौण लई हुंदा, बंदे नूं छेड़ो ना, सौ लैन दिया करो जी, सवेरे उठ थक्या हुंदा। आखो सतनाम। करदे हैं ना असी। पता की गुरु खालसा जी, साडे कोलों जिहड़ी चीज़ होंदी नहीं ना, असी अज उस चीज़ दा खंडन करते हैं। आखो सतनाम। करते हैं ना। You know what's funny? What we cannot do, since we cannot rise up to that level that Guru Sahib has prescribed, then what we do is we try to break that down. There's no need for that because I can't do it. पर गुरबाणी ये नहीं कहती। ध्यान दिओ जी, इकबाल ओदे कुछ बचन ने, अफलाक से आते हैं नालों के जवाब है। ध्यान दिओ, इकबाल लिखदा है अफलाक। अफलाक एक फारसी का अखर है जिसके अर्थ बनते हैं आसमान, अरसों कुरसों, फ्रॉम द हियर आफ्टर, है ना, जिथे रब वसदा है। आसमान अफलाक, इहदा बहुवचन विच अफलाक बनता है जी। अफलाक से आते हैं नालों के जवाब आखिर। नालो दे अर्थ बनते ने फरियाद। नालो इज अ वर्ड इन पर्शियन, इट मीन्स फरियाद। फरियाद मीन्स अरदास। प्लीज मेरी गल नूं फॉलो करके समझियो। अफलाक से आते हैं नालों के जवाब आखिर। आसमान से उस अमृत वेले की हुंदा है जी। देखो, अमृत वेले आसमान जिथे अल्लाह, जिथे वाहिगुरु, जिथे रब, जो भी उन्होंने ना सद के पुकारिए, अमृत वेले आसमान भाव के रब दे घर दे अंदरों तेरियां अरदासां दे जवाब आउंदे ने। आखो सतनाम। अफलाक से आते हैं नालों में जवाब आखिर। सब तो पहला इकबाल इस चीज़ का खुलासा करते हैं, अमृत वेले की हुंदा है, जे तेरे जिंदगी दे विच कोई दुख है, जे तेरी ये शिकायत है कि रब मेरी अरदास नहीं सुनदा, जे इस वेले नहीं सुनदा, तो गुरु खालसा जी अमृत वेले उठ के इशनान करके ते उदों रब अगे अरदास करे। इफ यू कंप्लेन दैट गॉड इज नॉट लिसनिंग टू माई प्रेयर्स, मेरी इन्ने सालों तो अरदास रब नहीं सुन रहा, खालसा जी किते अमृत वेले उठ के ते रब अगे कूक के पुकार करके ते कदी बेनती करके देखी, करके देखी। अफलाक से आते हैं नालों में जवाब आखिर। जेरी तेरी अरदास है ना,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਆਖਰ। ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਾਸਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਰਦਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ। ਪਾਲ, ਪਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੇਲ ਆਫ ਫਾਲਸਹੁੱਡ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੇਲ ਆਫ ਫਾਲਸਹੁੱਡ ਦੈਟ ਸੈਪਰੇਟਸ ਆਵਰ ਸੋਲ ਫਰਮ ਗॉड। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ। ਕੂੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੁੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਈਏ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। I want to meet God but I don't know where to find God. Look at what Guru Nanak is saying in Japji Sahib. ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। Same thing ਇਕਬਾਲ is saying ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਆਖਰ। ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। It means any piece of cloth that covers. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ 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 ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਆਖਰ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਫਰਿਆਦ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਐਨ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਉਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਵਾਬ ਆਖਿਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਪਰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਵਾਬ ਆਖਿਰ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਘਾਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇੰਨਾ रहस्य है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਜ਼ ਹੈ। There's so much of secrets in Amrit Vela. Look at what Maharaj is saying in their Bani, what this great person is saying. Now let us come back to Gurbani. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਸੁਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਘੈ ਨੋ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਵਾ ਵਰਸੋਂ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਮੇਘੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਦਲ। ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਬਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੂੰਦ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚਾਤਰਿਕ ਆਦਿਕ ਵਾਂਗ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੂ ਕੂ ਕਰਕੇ ਬਬੀਹਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਬਬੀਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ। Do you know what Guru Sahib is saying? Babiha Amrit Vele Bolya. It's the same thing Iqbal is saying and Guru Granth Sahib Maharaj is saying. Guru Amardas ji keh rahe ne, Babiha, ਚਿੜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੂ ਕੂ ਕਰਦੀ ਹੈ,
फिर ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲ ਫਿਰ ਵਰਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। This is what happens to you at ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I don't know ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ how is this person so blessed। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ I'm so much at the back। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। 2 ਹੱਥ 2 ਪੈਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਚਿਹਰਾ ਆ ਇਹਦਾ। This person is just like me on the outside but what's the difference। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਓ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ। The ਜਥੇਦਾਰ head of ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ they often say these words and I often share and quote them in ਕਥਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ when you look at ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿਕ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। Look at what he's saying। At ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ so close to you all you have to do is reach out to Guru Gobind Singh Ji and you will touch Guru Gobind Singh Ji's hand। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੰਗ ਦਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। You cannot escape happiness and sorrow। They will both come to you just like how you change clothes every day। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾ ਲਿਆ ਭਲਕੇ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। there is a time for everything। ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਡਿਨਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਨਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੱਸਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 9 to 5 8 to 10 whatever we have different timings for everything। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ there is a time for ਬਖਸ਼ਿਸ਼ there is a time for grace there is a time
when God specifically comes very close to you who He has created and He listens to what your sufferings, your pains are. ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਏਸੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟਡ, ਪੱਖੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਹ ਸੰਗਨ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੇ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇयर ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡ, ਕਥੂਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਸ਼ਕ, ਜਿਹੜਾ you say musk, it is released at night, a very fragrant smell is released at night. This is a symbolic to what Bhagat Farid ji is saying. ਇੱਥੇ ਡੂੰਘੇਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਸੋਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਓ। ਭਾਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹਿੱਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨ ਘੜੌੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨੀਂਦਰਾ ਵਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕੋ ਆਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਟਕਾ 5-5 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ। ਨੀਂਦ ਐਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਟਕਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਭਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਰਾਵਲੇ, ਨੈਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਝੁਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸ ਭਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ। Amrit Vela is such a luxurious wealth. Money, if you keep spending it, there will be a time you will run out of money. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਨ ਤੂੰ ਖਰਚੀ ਜਾ, ਖਰਚੀ ਜਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਲਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹਿ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ। ਹਾਏ, ਹਰ ਧਨ, ਪਰ ਬੀਜ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। Don't come and tell me, Veerji, it's the same Bani, it's the same thing I'm doing. No, it's not the same thing. Wake up and realize what Gurbani is saying. ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜੇ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲੀਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। When your mind is lazy, don't give him pillows to sleep. Wake him up. ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਲਸ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਲ ਸੌਂ ਜਾ ਭਾਈ, ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੌਂ ਜਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਧਨ, ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
वत्तै का बीजिया एक वेला हैगा जदों तू उस वेले when you plant the seeds of naam and amrit vela when the rest of the world is sleeping ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਬੀਜਿਆ ਇਹ ਕਦੇ ਖਾਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਖਰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਿਖੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕ ਆਈ a very bad smell came winds started very heavily ਬਿਜਲੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਗੈਟ ਸਕੈਰਡ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ it takes the form of a man and it comes and meet ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਲੀ ਸੀ ਜੁੱਲੀ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਰਜਾਈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ a piece of blanket ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਸਕਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਿਸ ਬਲੈਂਕਟ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਛੇਦਾਂ ਨੇ there many holes in that blanket ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਜੁੱਲੀ ਚੱਕੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨੇ why is there so many holes ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਿਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਲਯੁਗ ਆ ਚਾਦਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੁੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਚ ਲਿਆਇਓ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਨੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਔਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਨ ਆ ਜੇ ਹਾਏ ਵਧੀਆ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਤਨਾ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੋ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ why are there holes in this blanket ਮੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਮੇਰੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲਯੁਗ is so scared of ਗੁਰਸਿੱਖ
ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ I've spoken about the greatness of ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। Let us come to the next subtopic, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਰਥ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। The definition of ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਐੜਾ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ, ਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੌਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਈ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਡੈਥ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। YouTube ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। What this means is your mind, it stops torturing you. Your mind dies inside. Your mind stops asking you for different things, stops asking you to do sins, stops leading you to bad thoughts, stop leading you to bad action. Your mind then dies and completely becomes still. This is Shabad Maro. ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਏ? 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਖੀ ਸੁੱਖੀ ਸੁਣਾਵੇ ਬਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਦਵਾਈ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਿਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। When you do Simran alone, it is like sitting under a wet roof. One by one water, a drop of water drops down and hits you. That's how sitting in Simran is alone. But when you come into Sangat, when I start doing Simran, when Gyani ji, any Ragi, they come here and they do Simran on Vaja, or when Gyani ji is sitting on Tabya and they do Satnam Vaheguru Bolo Satnam. When we all do Simran together, what happens is ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੁਪਕਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਭਿੱਜਣ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਅੱਧੀ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਨ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਘਰ ਤੂੰ ਬੈਠਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਇੱਥੇ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਚ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੀਂਹ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਿੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਐ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਕਲੈਂਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਲਾਲੰਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 20 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ।
10 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2-3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਪਸ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਢਿੱਲੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਆਏ, ਢਿੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਿੱਲੇ? ਕੋਈ ਢਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਬਸ, ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪੁਲਾਵ ਕਤਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਗੋ ਟੂ that place? Let's say I ask you this question. Can you tell me how do I go? I don't have Waze on my phone. I don't have Google Maps. Can you tell me how to go there? I ask Bhai Sahib, I ask you, but I don't go. I don't leave Gurdwara Sahib. And then you come again tomorrow and you meet me, the same person, and I'm asking you the same question. Hi, can you tell me how do I go there? You know what you will do? Tu kamalaya, मैं कल तेनू दस दिता, सिद्धी सड़क जाती है, तुर पै ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ? ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਘਸਾਉਣੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮ। बोलो सारे जपो ताए को नाम, जपो ताए को नाम, जपो ताए को नाम, जपो ताए को नाम। जी अवर निराफल काम, अवर निराफल काम। बोलो प्यारे जी जपो ताए को नाम, जपो ताए को नाम, जपो ताए को नाम। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया, वाहिगुरु बोल प्यारिया, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया। जपो ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਉਮਰ ਖਤਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। We keep asking questions but we don't realize that the questions will never end, but there is a limit to our age. There is a limit to the number of breaths you can take. ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, we often hear this, your breaths are counted. ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ, ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? Imagine if you lived up to the age of 50 years, you have only Amrit Vela worth of 50 years of Amrit Vela. ਤੇ 50 years of Amrit Vela ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਏ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। But we take it for granted, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉੱਠ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, when we do an on call in the hospital, we work for 34 hours, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹਾਏ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਫਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। There's such patients that they are in extreme pain. Then we pump them with many different types of painkillers, opioids and a very diverse classes of painkillers. ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ 2-3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਜਾਗਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਯੂ ਨੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਜ਼, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਸਤਨਾਮ ਬੋਲ ਪੋ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਜ ਜੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਹ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੋਹ ਮੀਨਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਘੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, 4 ਘੜੀਆਂ, ਸੋ ਯੂ ਟਾਈਮਸ 24, 1 ਘੜੀ ਇਜ਼ 24 ਮਿੰਟਸ, 4 ਘੜੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਸਨਰਾਈਜ਼। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ Amrit Vela's definition is given by Bhai Kahan Singh Ji Nabha. Next, let us come to Guru Granth Sahib Maharaj. मैं अपने वालों नहीं कुछ कहना, क्योंकि साढ़े कोल बाणियां सिर बाणी है, बाणी जवाब देगी। गुरु साहब नूं पुछिए भी अमृत वेला की केड़ा समा है, किन्ने बजे तो किन्ने बजे तक है? सतगुरु कहते हैं चौथे पहर सबाह के सुरते उपजया चाव। ध्यान दिओ जी, चौथा पैर जदों रात सारी ढलदी है तो सुबह शुरू होने वाली है ना, पिछला पैर इत्थे इहदा जिक्र कर रहे हैं। चौथे पैर सवा के की हुंदा है? देखो गुरु साहब कह रहे हैं जेड़े उत्तम पुरुष है ना, जिन्होंने अंदर प्यार दे तीर लगे ने, वो सुते रह ही नहीं सकते। सच जानियो, जिन्हों के मन में प्यार है वो कभी भी अमृत वेले सुते नहीं रह सकते। वो ढीकते ने, हाय किते मैं सौ तो नहीं गया, किते समा ज़्यादा मेरी अलार्म तो नहीं खड़की, वो चेक करते हैं, हैव आई ऑल स्लेप्ट? नो, माई गुरु इज वेटिंग फॉर मी, हाउ कैन आई स्लीप?
This time is for my Guru. ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸਭਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਉਪਜਿਆ ਚਾਓ ਮੀਨਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ? Are we worried when we go to bed at night? It's fine, I'll do Amrit Vela whenever, I'll do Japji Sahib whenever. Don't we look at where we are at and look at what Guru Sahib is saying? Surteyan upjayan ਚਾਹ ਚੜਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ मैं एक एक पंक्ति, क्योंकि समा भी हो रहा ਆਪਾਂ बहुत विचारना है, तो गुरु कृपा करे। अगे देखिए, चालांगे उठ नाम जप निसबा सुरिया रात। चालांगे इत्थे भी अर्थ बनता है अमृत वेले का, जदों रात का पिछला पैर है। देखो गुरु ग्रंथ साहब जी हुक्म कर रहे हैं, चालांगे उठ नाम जप। दिस इज अ डायरेक्ट हुक्म। देखो पंक्ति, ये हुक्म नहीं है, ये बेनती है जी, नहीं। महाराज कह रहे ने चालांगे उठ के की कर नाम जप। ये हुक्म है जिहदे अगे असीं मत्थे टेके। अज गुरु कह रहे उठ के नाम जप निस बासुर आराध। ते महाराज जी कहते ने कि अमृत वेले नाम जप के हटी ना। निस बासुर दे अर्थ ने उस तो बाद फिर दिन रात वाहिगुरू नूं याद करी। आखो सतनाम। अगे उठ इशनान करो परबाते सोए हर आराधे। अब बाणी कह रही है जी, की कह रहे हैं गुरु साहब? उठ इशनान करो प्रभाते। प्रभाते दिस वर्ड also refers to अमृत वेला 3 to 6 AM। ध्यान दियो, उठ इशनान करो प्रभाते सोए हर आराधे। ते केवल उठन बारे नहीं, महाराज कहते ने सौण तो पहला भी गुरु गुरु जपी। आखो सतनाम। सौण तो पहला भी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕੰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ any of you that are going through a painful period of pain in your life, look at what Maharaj Ji is promising। सतगुरु कहते ने उठ इशनान करो परबाते सोए हर आराधे। गुरु की करेगा जे तू ये काम किया? बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर। बिखड़े दाओ लंघावे मेरा। हाय देखो, बिखड़े मीन्स डिफिकल्ट। बिखड़े दाओ लंघावे मेरा। जदों तेरे उत्ते औखा समा आवेगा ना, फिर गुरु वादा करता है जे तू अमृत वेला सांभिया ना सिखा, मैं तेनों औखे समय दे अंदरों तेनों लंघावांगा। आखो सतनाम। Look at a beautiful promise that Guru Sahib is making. If you're in pain, don't worry my child, do Amrit Vela and I will take you across when you're suffering in pain। दुख वाले समय दे विच मैं तेनों कड्डांगा। हुण गुरु खालसा जी बाबा निरंजन सिंह जी होए श्रोमणी कथाकार पटियाले तो। बहुत पुरानी गल है, मलेशिया आए सी ते उन्होंने अपने पुस्तक दे विच शास्त्रां दे कुछ बचन लिखे ने भी गुरसिख नूं अमृत वेले वख-वख जदों असीं समय उठदे हां ते इहदा फल की है। महापुरखां दे बचन मैं सुणाउण लगा, ध्यान दिओ जी। अ ग्रेट सेंट संत बाबा निरंजन सिंह जी पटियाले वाले, जिन्हां नूं पंथ ने श्रोमणी कथाकार दी पदवी दित्ती है जी। उन्हां दे बचन ने शास्त्रां दे मुताबक जेड़ा प्राणी 3 वजे तो पहला उठे उहदा फल की है, जेड़ा 3 तो 4 वजे विचकार उठे उहदा फल की है। इज इट डिफरेंट जे मैं 5 वजे उठा 2 वजे उठा? इज इट डिफरेंट और इज इट द सेम? इहदा खुलासा महापुरखां ने कीता। जेड़ा प्राणी 3 वजे तो पहला उठे, समझो इन्ना ज़्यादा फल है जिवें एक मन सोने का चढ़ावा दिता। एक मन हुंदा है 37 kilograms। When you wake up before 3 AM, it is equivalent to you donating 37 kilograms of gold every day। समझो इस चीज़ को। जेड़ा 3 तो 4 बजे दे विचकार उठता है, वो फिर चांदी, एक मन चांदी दिंदा है जी।
ਉਹਦਾ ਫਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਡੋਨੇਟਿੰਗ 37 kilograms of silver। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, it is equivalent to donating 1 mound of milk। ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਚੜਾਵਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ is not when the sun has risen। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ when you remember God at any time it's ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। I'm sorry, that's not the truth। That's not the truth। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ it is a specific ਵੇਲਾ, it is a specific time। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, if you call yourself a Sikh then wake up at ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ different, it is a different time, but when the sun has risen, ਦੇਖੋ it's the same ਸ਼ਬਦ, but ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ has split these two things out। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ, ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ। then when the sun has risen, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦਾਂ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਫੋਰਗੇਟ ਗੋਡ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ each and every breath inside of you Simran starts ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, then every moment is blessed, every moment is Amrit Vela. But until we reach that stage, there is a specific time of Amrit Vela that you and I need to abide. ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ, ਬਹੁਤਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ I'm so busy in my business, I'm so busy with my kids and the tuitions and all my husband's affairs, and the husband has his own complaints. We're so busy, I can't take out time to remember God, to do Nitnem anymore. Maharaj, what do I do? This question was asked to Guru Amar Das Ji, third Guru. ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ, boat, even if you put many things on the boat, all you need for that boat to stay afloat is approximately just 4 fingers of the boat to stay above the water. ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇੜੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ saying when a boat, even if it's heavily laden with goods, it will not sink as long as there's just about 4 fingers of that boat just above the water level. Can you imagine what I'm saying? Imagine the boat is completely submerged, but just 4 fingers of that boat is above the water level. 4 ਜੀ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, look at such a big secret. Guru Amardas ji saying, if you don't have time throughout the day, at Amrit Vela, give me 4 ਘੜੀਆਂ. Now let's do the math. ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, 4 ਘੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ 96 ਮਿੰਟ। If you convert that in hours, it becomes 1.5 hours. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। Just give me 1.5 hours. Is that too much to ask? Is that too much, Guru Khalsa ji? ਪਿਆਰਿਓ, ਭੈਣੋ, ਮਾਤਾਵੋ, ਵੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। Like I say, this is not for Amritaris alone. This is not for Amritaris alone. This is for everyone seated here. ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਟਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਇਫ ਯੂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, just wake up at Amrit Vela and give me at least 1.5 hours and I will take care of you. ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਕਿਤੇ 1:45 ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, she wakes up approximately at 1 a.m. and she sits down all the way till 7 a.m. This is the nickname of our mother, Mata Sahib Kaur ji. Mata Sahib ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ 6-7 ਵਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਚਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਹਰ ਕਿਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਛਕਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਵੇਕ ਅਪ ਫॉर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਮੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਵੇਕ ਅਪ ਫॉर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਨੀਡ 2 ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ ਫॉर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦਮ ਹੋਵੇ।
Uddam means effort. When you go to bed at night, you make an effort to set an alarm and you remind yourself, दुनिया इधर दी उधर हो जाए, मैं अमृत वेले जरूर उठना है, महाराज कृपा करियो। खालसा जी अगली गल, हुण ये गल जो मैं पहली बार ये शब्द पढ़िया ना, कुछ समा पहले मैनू बहुत एक गल चुभी। महाराज, when I read this शब्द many years ago, I was shocked. There's something about Amrit Vela that is hidden in Gurbani. When I did research of it, ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਦਮ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। What's the proof? Sadda means the call for Amrit Vela. Don't forget, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਰੋ ਚਪੇੜ ਮਨ ਨੂੰ। Look at you. I've not waken up for Amrit Vela for so long. This only means that God has not called me to wake up for Amrit Vela. This is the reality, Saad Sangat ji. I cannot lie to you. ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਦੁੱਖ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। Look at what Maharaj is saying in their Bani. Picho rati sadda. Sadde ਦੇ ਅਰਥ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਕਾਰਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ, ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਭੈਣੋ ਮਾਵੋ ਵੀਰੋ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੱਗੀ ਨਾ ਚਪੇੜ? ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ? ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ। Aren't you sad reading this? Because when I first read this Saad Sangat many years ago, I was devastated. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਸੱਦਾ ਮੀਨਸ ਦ ਕਾਲ ਫॉर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਤੇ ਦਿਸਨ ਰੱਥ ਪਿੜੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਉਠਾਣਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। I don't have time to go there. Look at the rewards. All these things are symbolics. ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਰੱਥ, ਇਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਖਿਮਾ ਰੂਪੀ ਤੰਬੂ, ਨਿਧਿਆਸਨ, ਸ਼ਰਵਣ ਮਨਨ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਦ ਮਿਲੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਈਏ ਨਾ ਸੱਟ ਮਨ ਤੇ, ਪੁੱਛੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੈਟਸ ਆਸਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੱਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। I too desire to meet you, God. Why are you not calling me up for ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛੀਏ, ਆਸਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ, don't you want to meet me as well? ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆ ਨਾ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਭਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਪਸ਼ੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਲੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ। all the cattle that he had, they died। ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਜੀਣਾ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੋ ਟੂ ਹਿਮ। ਉਹ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕਸਰ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲ ਗਈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਰੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਵਾਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਟਰਬਲਿੰਗ ਯੂ, ਟੈਲ ਮੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ। ਰੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ, ਦ ਜਿਸਟ ਆਫ ਟੁਨਾਈਟ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟੁਡੇਜ਼ ਕਥਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਡੂ ਸੇਵਾ, ਡੂ ਸਿਮਰਨ, ਦਿਸ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ, ਇਟ ਵਿਲ ਪਾਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਵੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ, ਟੈਲ ਮੀ ਅ ਸਿੰਪਲ ਵੇ, ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ though that may not be many, they are known to those that have a relationship with Guru Sahib, those that remember him day and night. He asks Baba Anand Singh Ji, I cannot do seva and simran. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ। There's one way, but can you do it? It's difficult. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਭਲਕ ਤੋਂ from tomorrow onwards ਆ ਕਲੇਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾਈ, go to the village, ਇੱਕ ਢੋਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਕੀ, carry a ਢੋਲ or carry a big bell, ਢੋਲ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਚੱਕੀ, ਕਲੇਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਈ ਉਠਾ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, what do I tell them? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਖੜਕਾਉਂਗਾ, ਬਚਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਟਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਕੱਲਾ, ਰਾਤ 2 ਵਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਠੰਡ ਕਹਿਰ ਦੀ, ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਮਾਂ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਾ ਓਏ ਵਿਹਲਿਆ ਕਮਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਉਠਾਉਣ ਆਇਆ, ਗੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਯੂ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਉੱਠ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਠ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭਰਦਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਚ। ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਭਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਫੋਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਠਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਕ ਦਿਸ ਐਫਰਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਭਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਪੁਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
I don't need to give you proof for Amrit Vela. 1-2 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। You don't need proof for Amrit Vela. You're asking for proof because you're not waking up. But if you do Amrit Vela yourself and you get that blissful feeling, that nectar of Amrit during Amrit Vela, and you feel that closeness with Guru Gobind Singh Maharaj, you don't need anyone to provide you with proof. You yourself will tell and make a promise, despite whatever the world says, I will keep this time because this is a special time between me and Guru Sahib. आखिरी बेनती, अब कुछ दिनों पहले साडे हिंदुस्तान दे विच मेरे वीर पंथ दे योद्धे संदीप सिंह सिद्धू, जिन्हों दीप सिद्धू कह के पंथ जानता है, ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸੀ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੀ। If you know about what happens in the Panth, then you probably heard that one of the foremost activists of the Panth, Deep Sidhu, he just passed away a few days ago. ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਏ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਏ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਥੜ ਥੜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਬੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਅਗਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੋਖੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। If you're just gonna be a sheep, you don't want to be a lion, you don't want to turn yourself into a lioness, you just want to be a sheep that just shares information on social media and leaves it at that is not the way you stand up for someone who gave their life for the Panth. If you desire to acknowledge that Shahidi, that life of Deep Sidhu who passed away for the Panth, the best way you can contribute is to change your life and be that Khalsa that they are so afraid of. क्योंकि एक खालसा होवे, जंगल भावे कितना वड्डा होवे, साध संगत एक छेर होवे, उत्थे कोई अगला कुसकदा नहीं। एक छेर की लोड़ होंदी है जी, बहुतियां की गिनती लोड़ नहीं पैंदी। आओ समा वध हो गया, मैं खिमा दा जाचक हाँ। मैं भाई मनजीत सिंह जी का शुक्रगुजार हाँ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आओ दो पंक्तियां शब्द दियां पढ़ के समाप्ति है। जिन्नी भी संगत बैठी है अंदरों महसूस करिए कि बाबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार। जे आप जी, if you desire to listen to all the katha that the Jatha is doing, we've made a new YouTube page where all this katha both in English and Punjabi will be uploaded. You can subscribe to the channel। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। If you desire to read up, there is also a digital book club that we have set up where there are books in English and Punjabi। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
You can scan this QR code or meet any of us after the Diwan. And if you desire to keep up with Katha, re-watch, listen to what the future programs are going to be, then subscribe to the YouTube channel because everything will be uploaded there. Aao Guru Khalsa ji, saaryan ne rasna nu pavitr karna. Babiha amrit vel bolya. Babiha amrit vel bolya. Bolo ji. Babiha
बबीहा अमृत वेला बोलिया बबीहा बोलो जी अमृत बोलिया अमृत वेला अमृत वेला